आज आमे आलोचना करिबा सोशल स्ट्रक्चर नो ब्लॉक 3 डायमेंशंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। डायमेंशंस तो सामाजिक स्तरीकरण रो आमे जदि विभिन्न दिग आमे जदि आलोचना करिबा ताहले आमे भारतीय समाज रे जाति प्रथा एवं श्रेणी व्यवस्थार आवश्यकता एवं ताको बुझिबार विभिन्न दिग को हमको आलोचना करिया को पड़िबो। आमे साधारणतः जानिचे भारतीय समाज रे स्तरीकरण व्यवस्था रे जाति व्यवस्था एवं श्रेणी व्यवस्था मुख्य भूमिका निर्वाह करिଥାଏ। आमे जानिचे विभिन्न सोशियोलॉजिस्ट माने जेतेबेले हमर जाति प्रथा को आलोचना करिसंती आमे समानको मध्य आंध्रवेद को आमे आलोचना करिबा जदि जेतेबेले जाति व्यवस्था को स्टडी करिसंती कि अध्ययन करिसंती आंध्रवेद कहिसंती जे एही जाति व्यवस्था रे किछिटा मुख्य प्रकार अछि जहाँ हमको जाति व्यवस्था को बुझीबा को हमको सुविधा कराई थे। जेमिति कि प्रथम प्रकार जो जेमिति से कहिले जे एटा गोटिए आपण कहि परिबे जे साधारणतः एही जाति व्यवस्था गोटिए किछि समाज रो किछि समूहकर गोटिए विश्वास को नेकी अछि एवं एहा हुए तो समाज रे जते आमे जाति व्यवस्था को बुझी थाउ एहा आमे अनुध्यान करे कि एही जाति व्यवस्था को आमे बुझिना। साधारणतः एहा आमे गोटिए टेक्स्ट रो आमे क्लासिकल टेक्स्ट रो आमे साधारणतः एहा को आमे नहीं थाउ। आमे समाज रो स्तरीकरण व्यवस्था जाति स्तरीकरण व्यवस्था किंबा जाति व्यवस्था को आमे अनुध्यान न करिकी आमे सीधा सड़क किछिटा टेक्स्ट आमे यहाँ को अनुसरण करिछे एवं आउ गोटिए प्रकार जो जहाँ आंध्रवेद कहउछंती जे एहा साधारणतः भारतीय समाज रे प्राथमिक एवं सार्वजनिक आवश्यकता जोगई थाए। भारतीय समाज रे एहा एवं एहा सही किछिटा आपण को पौराणिक पुस्तक किंबा आमे जे क्लासिकल टेक्स्ट आमे जहा कहूचे ताहा ऊपर पर्यवेसित हेइथाय एवं तृतीय जिंस से कहउछंती जे एही जाति व्यवस्था रे किंबा एही स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम रे स्तरीकरण व्यवस्था रे आमे देखि परिबा किछिटा आमे नीति किंबा प्रिंसिपल आमे बाहर करिछि किंतु एही प्रिंसिपल एहा हुए तो आमर अंडरस्टैंडिंग किंबा आमे बुझी कि एही प्रिंसिपल्स गुडा को आमे बाहर करिछि किंबा जाति व्यवस्था किपरि भाबरे आमे स्तरीकरण करिबा एहार विभिन्न जाति गुडी को कोन रहिबो किए कहा स्तरीकरण रे किए ऊपर स्तर रे कहि रहिबो किए नीच स्तर रे रहिबो एवं ताकर भूमिका कार्य एही सब गुडी को समाज रो व्यक्ति मानकर अंडरस्टैंडिंग एवं एहा आमे निजे बाहर करिछे किपरि एही जाति व्यवस्था रे किंबा एही स्तरीकरण व्यवस्था रे गोटे जाति अन्य जाति सहित इंटरैक्ट करिवे एवं समाने निर्भरशील रहिबे। तेणु करी जेतिकी नीति नियम किंबा प्रिंसिपल्स जाति व्यवस्था रे अछि किंबा स्तरीकरण व्यवस्था रे अछि सेही सब नीति नियम एवं तार प्रिंसिपल्स गुडी को समाज बाहर करिछि एवं आमे जेतरा जाति व्यवस्था को आलोचना करूचे चतुर्थ जहा प्रकार जो आंध्रवेद कहिसंती ताहा होची जे बेड़े बेड़े समाज रे स्तरीकरण व्यवस्था को बुझीबा को हेले आमे जाति व्यवस्था को मुख्य व्यवस्था किंबा गोटे साधारणतः सही व्यवस्था को नजर को आनिले आमे स्तरीकरण व्यवस्था आमे आनी थाउ एवं समाज भारतीय समाज रो जाति व्यवस्था गोटे यूनिट हिसाब रे आमे धरि थाउ गोटे भाग हिसाब रे आमे धरि थाउ एवं एही जाति व्यवस्था रो कार्य जदि आमे देखिबा जे गोटे जाति आउ गोटे जाति सहित आमे देखि परिबा जणे आउ जनक सहित परिपूरक जणे आउ जनक उपरे निर्भरशील होइथाय एवं
बेड़े बेड़े यही जाति व्यवस्था आमे लक्ष्य जदि आमे देखिबा गोटे स्तरर लक्ष्य गोटे जाति स्तरर लक्ष्य आउ गोटे जाति स्तरर जदि आमे लक्ष्य देखिबा दी जनकर लक्ष्य भिन्न भिन्न होइथाय जणे आउ जनकर परिपूरक होइथांती एवं निजर लक्ष्य जदि गोटे स्तरर लक्ष्य आमे देखिबा आउ गोटे स्तरर लक्ष्य सहित एटा भिन्न रहिथाय विभिन्न दिग को एटा मुहाइथाय एवं आंध्र व्यक्ति मध्य आहुरी जाति व्यवस्था को अनुध्यान कला परे आहु दुईटी समालोचना से करिथिले जेमति आमे कहिथिले एही जाति व्यवस्था एते साधारण जे एही स्तरीकरण व्यवस्था को आमे जेकोसी अन्य समाज रे मध्य आमे इम्प्लीमेंट करि परिबा किबा आमे ताको व्यवहार करि परिबा जेमिति आमे कहिले जे साधारणतः एटा किछिटा फंक्शंस किबा कार्य को नेकी आमे स्तरीकरण करिथौ उपरु तळ स्तर रे आमे सजै रखिता एवं प्रत्येक स्तर को आमे किछिटा कार्य समाज प्रदान करिथा एवं आउ गोटे समालोचना आंध्र व्यक्ति जाति व्यवस्था ऊपर करिसेंती जहा होची एहा बेले बेले जाति व्यवस्था रे उपस्थित थिबा अर्थनैतिक एवं राजनैतिक जीवन को एटा इग्नोर करिछि किबो एहा को हेयज्ञान करिछि आमे जेमति देखि परिबा जे किछिटा आमे कार्य एवं किछिटा प्रिंसिपल आमे अति साधारण भाबरे आमे सहज भाबरे ताको आलोचना करिथौ एहा बाह्य बाह्य जगत को जेते कि सरल देखा जाउछि किंतु जदि आमे अंतर्निहित गोटे अर्थनैतिक एवं पॉलिटिकल राजनैतिक जीवन जदि आमे जाति व्यवस्था रे आलोचना करिबा एहा बहुत भाबरे जटिल होइथाय आमे जेंति उदाहरण स्वरूप आमे जेंति देखुचे जे गोटे वर्ण व्यवस्थार गोटे स्तर एवं जाति व्यवस्थार से ऊपर स्तर सेमानक सहित जड़ित थिबा अर्थनैतिक क्षमता एवं राजनैतिक क्षमता निहाती भाबरे जाति व्यवस्था को चलैबा पई कार्यकारी होइथाय एवं सेमाने चाहंती जे सही दुईटी स्तर चाहंती जाति व्यवस्था जेमिति रही आसिछु काल काले सेमिति रही थाउ तो आमे अंतर्निहित पॉलिटिकल किबा इकोनॉमिक लाइफ को आमे बुझिबा को आमे ताहा को आमे फेल हेइछु एवं जदि आमे जाति व्यवस्था जहाँ आमे कहूचे भारतीय समाज रे आमे जदि बुझिबा आमे देखि परिबा किछिटा व्यतिक्रम किबा किछिटा चेंज आसीछि व्यवस्था रे किछिटा परिवर्तन आसीछि जाति व्यवस्था रे एही जाति व्यवस्थार परिवर्तन आनिया पई बहुत गुडी कारक रहिछन्ति जाति व्यवस्था जे सेमिति स्थिर होई कि रही आसीछि इतिहास रो विभिन्न फर्दर सेमिति हेई नाही बहुत गुडी कारण रहिछि किबा कारक रहिछि जहा कि जाति व्यवस्था रे परिवर्तन आनिबारे सफल हेइछि एवं तार स्ट्रक्चर तार ढांचा एवं तार कार्यकारी व्यवस्था ऊपर मध्य बहुत परिवर्तन आसीछि आमे जेमति देखि परिबा जे एही जाति व्यवस्था रे परिवर्तन आनिबार मुख्य कारक गुडी को जदि आमे चिन्हट करिबा जेमिति होउछन्ति जे एजुकेशन शिक्षा हमर सामाजिक नीति नियम हमर गोटे गणतंत्र व्यवस्था एवं गोटे इंडस्ट्रियलाइजेशन शिल्पायन किंबा आमे गोटे शहरीकरण आमे जहाँ देखुचे अर्बानाइजेशन आमे देखुचे गोटे समाज रे एही कारण गुड़िक जाति व्यवस्थार ढांचा एवं तार कार्यकारी व्यवस्था उपरे कार्यकारिता उपरे किछिटा परिवर्तन आनिछि पूर्वरु जो एही कारक गुड़िक आसीबा पूर्वरु जो स्ट्रक्चर किंबा जो ढांचा आमे देखुथिले एवं तार कार्यकारी व्यवस्था आमे देखुथिले जाति व्यवस्थार एही कारक गुड़िक आसीबा परे सेही मध्यरे पार्थक्य देखा जायछि दीटी अवस्था मध्यरे पार्थक्य आमे देखि परिबा जिनके आमे उदाहरण स्वरूप नै परिबा एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन आसला परे आमे निहाती भाबरे जानि छे जे भारतीय समाज बहुत बहुत जनक द्वारा यह शासित होई आसीछि बहुत शासक यह को शासन करी आसीछन्ति
ଯେମିତି ଆମେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମଡର୍ନ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଆଣିଲେ ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଅଫ ଏଜୁକେସନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମ ଏଜୁକେସନର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଏବଂ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ନିଜ ସହିତ ପରିଚୟ କରେଇ ପାରୁଛେ। ତେଣୁକରି ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଶିକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆସିଲା ପରେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତ ସମାଜରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରେ ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇପାରିବା କିମ୍ବା ନୂତନ ସମାଜ ସହିତ ସେମାନେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂତନ ସମାଜ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉଛେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସହିତ ଆମେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛୁ କିମ୍ବା ଆମେ ପରିଚିତ ହେଉଛେ। ଏବଂ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଆମେ ଗୋଟିଏ କହିପାରିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଆସିଥିଲା କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଆସିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାଜରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଯଦି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆମେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭାବ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ମଡର୍ନ ଏଜୁକେସନ୍ ଆସିଲା ପରେ କିମ୍ବା ଆମର ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଲା ପରେ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ନୀତି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ତାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ସମାଜ ହୁଏତ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ସରକାର କିଛିଟା ନୀତି ଆଣୁଛି କି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତନ ହେଇଛି କିମ୍ବା ଏହାକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜରେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଯେମିତି ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର କିଛିଟା ରିଜର୍ଭେସନ୍ସ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆମେ ସେହି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯାହାକି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ତୃଣମୂଳ ଏରିଆସ୍ କିମ୍ବା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ସବୁ ବର୍ଗର କିମ୍ବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ମିଳୁଛି କିମ୍ବା ସମାନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁଛି। ତାହା ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଆପଣ କହିପାରିବେ ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରବେତଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିପାରିବା ଆମେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ଯେ ସେହି ଗାଁ ସଭାରେ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ ବସିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ସ୍ତରୀକରଣ ଢାଞ୍ଚା ରହିଥିଲା ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ରହିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ କି ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଲା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହି ଢାଞ୍ଚାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କିଛି ସଂରକ୍ଷଣ ସେହି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନିଚ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ନିଚ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇକି ସେହି
ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ସେମାନେ ରହିପାରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେହି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଅ, ସେହି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ସହରୀକରଣ ଏବଂ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଅ, ଏହି ଦୁଇ ଅ, ଅ, କାରକ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରକ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଯାହା ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ସୋର୍ସେସ୍ ଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ଯେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅ, ଜୀବନ ଶୈଳୀର ମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଥାଏ ଯେ କୋଉ ଜାତି କୋଉ ପ୍ରକାରର କାମ କରିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେମିତି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଜାତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଜୀବନ ଯାପନର ମାଧ୍ୟମ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାତି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆସିଲା ପରେ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଜୀବନ ଯାପନ ଶୈଳୀର ଆମର ଲାଇଭଲିହୁଡ ସୋର୍ସେସ୍ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଲାଇଭଲିହୁଡ ସୋର୍ସେସ୍ ଆମକୁ ମିଳିଯାଏ କିମ୍ବା ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରୁଛି ଜୀବନଯାପନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇପାରୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସେହି ପୁରୁଣା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ନ କରିକି ଆମକୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ କିଛିଟା ସୋର୍ସେସ୍ ଆମକୁ ଯୋଗାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଲେବରର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଲେବରର, କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ସରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସହରୀକରଣରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ସହରରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଜଜବାନୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଉପର ଜାତି କିମ୍ବା ଉପର ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମକୁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ସହର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ସହରୀ ସମାଜକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଜୀବନ ଶୈଳୀ କିମ୍ବା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଏଇ ସମାଜକୁ ଏଇ ସହରୀ ସମାଜକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଦୋକାନରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିକି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟିଜ କିମ୍ବା ସ୍କିଲକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଏବଂ ଆମର ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଆସିଲା ପରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହା ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି କିମ୍ବା ତାର ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ କି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କିଛିଟା ଆମର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ଯଜବାନୀ ସିଷ୍ଟମରୁ ଆମେ ମୁକୁଳିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ କିମ୍ବା ସହରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ପାଇପାରୁଛେ। ଏବଂ ଏହି କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ, ଯାହା ହଉଛି ଆମର ସେହି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ କିଛିଟା ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଆଣୁଛେ, କିଛିଟା ସଂଘ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଜାତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାତି କିମ୍ବା ବଡ଼ ଜାତି ସେମାନେ ନିଜର ଗୋଟିଏ ସଂଘ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେମାନେ କିଛିଟା ମୁଭମେଣ୍ଟସ କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା କହିପାରିବା ସେମାନେ କିଛିଟା ସେହି ସ୍ତର ମୋବିଲାଇଜ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସେମାନେ ସେହି ଜାତି ସଂଘ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ସମୂହ ଆମର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, କାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ଥିର ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ ହେଇପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରକ ଗୁଡ଼ିକ
ଆମର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣୁଛି କିମ୍ବା ଆମର କିଛି ଢାଞ୍ଚାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ଆମେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଏକକ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ସ କିମ୍ବା ନିଜର ଗୋଟେ ସଂଘ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛି। ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଅନଟଚେବଲ୍ସ କାଷ୍ଟ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଯେମିତି ଚମାର୍ସ ହେଲା କି କମାର୍ସ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ମେହନ୍ତର କମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ୍ ରହିଲା। କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା କରୋନା ଆମେ କହିଲେ କିମ୍ବା ବୈଶ୍ୟ ସେକ୍ସନ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁ ବି କାଷ୍ଟ ଆମେ କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ରହିଲା କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଘ ରହିଲା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହି ସଂଘ କିମ୍ବା ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜାତି ଆସୋସିଏସନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଂଘ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର କିମ୍ବା ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହି ସଂଘ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ବି ଏହି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ନାଗରିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ହୁଏତ କିଛିଟା ସଂଘ ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହି ସମାଜ କିମ୍ବା ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତେଇ ଦେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ କେତେ ପଛୁଆ, ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଠାରୁ କେତେ ପଛୁଆ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ପାୱାର, ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍, ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଯାହା ଆମେ କହିଲେ, ସେହି ତାହାକୁ ନେଇକି କେତେ ଭିନ୍ନ ତାହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତନ କିମ୍ବା ଚେତନା ଆଣି ଦେଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସେହି ଚେତନା ପଳେଇ ଆସିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଠାରୁ କେତେ ପଛୁଆ କିମ୍ବା କେତେ ଆଗୁଆ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯେମିତି ଜନ୍ ମାର୍ଚେଟ୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କଲେ ଯଜମାନୀ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରେ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଢାଞ୍ଚା ଆମକୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଥାଏ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଜମାନ ଜଣେ ରହିଥାନ୍ତି ଯିଏକି ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କାମିନ ଯିଏ ରହିଲେ ସିଏ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଯୋଗାଉଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍କୋପ ଯୋଗାଉଛି ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଜନ୍ ମାର୍ଚେଟ୍ଙ୍କର ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେହି ଦିଗକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଠିକି ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ସେମାନେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ନିଚ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଉଚ୍ଚ
ନିଚ ସ୍ତରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଏଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ତର ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର କ୍ଷମତା ଯୋଗେଇଥାଏ। ସେହି କ୍ଷମତା ଆପଣ ନିଚ ସ୍ତର ଉପରେ ଜାହିର କରିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ମାର୍ଜଙ୍କର ଅନୁଧ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଏ ନିଚ ସ୍ତରର ଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ପରିମାଣର ପାୱାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ପ୍ରିଭିଲେଜେସ୍ ରହିପାରିବ, ସେମାନେ ସେହି ସମ୍ମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ବିଶେଷ ଅଧିକାର କିମ୍ବା କ୍ଷମତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଥିବା ଜାତି ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଚ ସ୍ତରର ଜାତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆଣିଥାନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅତ୍ୟାଚାର ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ଯଜମାନୀ ସିଷ୍ଟମରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଉଣା ମିଳି ନପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାରର ପାଉଣା ମିଳି ନପାରେ। ଆପଣ ଅର୍ଥରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରକାର କିମ୍ବା ସମାନ ପରିମାଣର ଆପଣ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଉଣା ହୁଏତ ସମାନ ମିଳି ନପାରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଚ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଜାତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ କିମ୍ବା ଶୋଷଣର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୋଷଣର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଚେଞ୍ଜର ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା, ଯେମିତି ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କହିଲେ, ସାମାଜିକ ନୀତି ନିୟମ ଏବଂ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ, ଅର୍ବାନାଇଜେସନ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଆମେ କହିଲେ, ତାହା ଆସିଲା ପରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିଜ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ସଂଘ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ସେହି ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିରେ କନଭର୍ଟ, ରାଜନୈତିକ ଗ୍ରୁପରେ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କହିପାରିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିଲେ, ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାତି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତର ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେହି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେହି କାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି କିମ୍ବା କାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଆନ୍ଦ୍ରେବେତି ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଡୋମିନାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଜାତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଡୋମିନେଟ୍ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ ସେହି କାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସରେ କିମ୍ବା ଜାତି ସଂଘ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାତି କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଆସିଯାଇଥାଏ, କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ କନଭର୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି
ଆମେ ଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚେତନା ଏବଂ ଜାତି ସଂଘ ଗଠିତ ହେବା, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଜ୍ ଭିନ୍ନତା କମେଇ ନଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ କମେଇ ନଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଜାତିର ଜାତି ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଲା ପରେ, ଚେତନା ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଚେତଉଛି। ଆମେ ସେହି ଜାତି ଦୁଇଟି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ କମେଇ ଦଉନି, ଅଥଚ ଏହା ବଢ଼େଇ ଦଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତାକୁ ଏହା ବଢ଼େଇ ଦଉଛି। ତେଣୁକରି ବେଳେ ବେଳେ କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପଳେଇ ଆସେ କିମ୍ବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଜାତି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ଆସିଯାଏ, ପାୱାର ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଆମର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସେହି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ବି ରହିଯାଏ ସେହି କ୍ଷମତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁକରି ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଜକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ବଢ଼େଇଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଜକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ କି ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେପରି ଆମେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏବଂ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଏକ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବା, ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ସମ୍ପର୍କର ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯଦି ଜାତି ସଂଘ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ସେହି ସ୍ତରର ଚେତନା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଅଧିକାର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ନେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିପାରିବେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମର ପୁରୁଣା ସମାଜରେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ନିଜ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସେତିକି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିନୁ ଯେ ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ନିଜ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜେ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଜାତିର ସଂଘ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଉଛି ସେହି ଇନିକ୍ୱାଲିଟିଜକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ସେହି ଅଧିକାର ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍କ୍ରୋନିକ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହି ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଏହି ଦୁଇଟି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଦୁଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହାର୍ମୋନିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଛି। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତାହାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା,
ତାହା ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ସମାନ ସମାଜରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା, ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ବାନ ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ ସହରୀ ସମାଜ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ରିଲେସନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଉଚିତ ମାଧ୍ୟମ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସହରୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସହରୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଜାତିକୁ ନେଇକି କରିଥାଉ, ଜାତିର କିଛି ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ କିଛିଟା ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସହରୀ ସମାଜରେ ଆମେ କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମରେ ଡିଭାଇଡ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥାଉ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଯଦି ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉଠି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବହୁଳ ପ୍ରଚଳନ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସର ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପାଉଛେ, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପାଉଛେ। ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଧର ଗୋଟିଏ ଜାତିରେ ଧର ଆମେ କହିଲେ ଯେ କମାର ଆମେ କହିଲେ, ସେହି କମାର ଜାତିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ସାଧନ ରହିଲା କିମ୍ବା ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହିଲା, ସେମାନେ ସେହି କ୍ଲାସ ବେସ୍ଡ ହାଇରାର୍କି, ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ବଳକୁ ନେଇକି ଆମେ ହାଇରାର୍କି ଦେଖୁଛେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ତର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। କମାର ଜାତିରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଲାସକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ସମାଜ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସମାଜ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସହରୀ ସମାଜରେ ଆମେ ବୋଥ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦୁଇଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳନ ପାଉଛେ କିମ୍ବା ଆମେ ଦୁଇଟି ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଏବଂ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲାସ, ଜାତି ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥିବା ଯେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ସମାଜରେ କିପରି ଚଳିବା, ଚାଲିଚଳନର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମେ ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜାତିକୁ ନେଇକି ସମାଜରେ ଚାଲିଚଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଉଛି। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସହରୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଇ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମେ ଯଦି କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆମେ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଆମେ କିଛିଟା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଗୋଟେ ସହରୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଜାତିର ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟେ ସହରୀ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାତିର ବିବାହ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ରହିଥାଏ କିମ୍ବା ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ୟାମିଲି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିଥାଏ, ଭିନ୍ନ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଆମକୁ ସେହି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସହରୀ ସମାଜରେ
ସମାନ ଜାତିର ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ସେମ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ସମାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯେମିତି ସେମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିଶୁଥିବ। କ୍ଷତ୍ରିୟ କିମ୍ବା କରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତର ମିଶୁଥିବ, ଯାହା ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କହୁଛେ। ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶ୍ରେଣୀ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାଲିଚଳନର ସମାନତା ଯେମିତି ଆସିବ, ଆମେ ସେହି ସବୁ ଦିଗ ଆମେ ଖୋଜୁଛେ। ତେଣୁକରି କାଷ୍ଟ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜରେ ଆମକୁ ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ଚଳଣିର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିୟମ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଚୁଏସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେହି ନୀତି ନିୟମ ଆମକୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜାତି ଏବଂ ସମାଜ ଯୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯଦି ଆମେ ତାର ରିଏଲିଟି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧୁନା ସମାଜରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗାଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ସମାଜରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କୋଉ ସମୂହକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସ୍ତର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆପଣଙ୍କର କରାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତି ଆମେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ମାନେ ଆମେ ସମାଜର ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଆସେ। କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୋଅପରେସନ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସହିତ ସେମାନେ ଯଦି ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ସହିତ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋଅପରେସନ ନିହାତି ପଳେଇ ଆସିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସମାନ ବର୍ଗର ବୋଲି ପରିଚୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଚମାର ଆମେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ମେହନ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନଟଚେବଲ୍ସ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ସମାନ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ କିମ୍ବା ସମାନ ପ୍ରକାରର ପରିଚୟ ଅଛି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସମାନ ଭାବରେ ରହିବ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ପରିଚୟ ସମାନ ଭାବରେ ରହିବ। ସମାଜରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ପରିମାଣର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ସେତିକି ପରିମାଣର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ମିଳିବ। ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ କିମ୍ବା ତାର ସାମାଜିକ ପ୍ରସ୍ଥିତି ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଜାତି ଆମକୁ ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗେଇଥାଏ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏହା ଏକ ସମ୍ବଳ ହେଇ ରହିଯାଏ ଯେ ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁ କିମ୍ବା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଆଣିପାରୁ। ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଜାତି ସଂଘ କିମ୍ବା କାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇନିକ୍ୱାଲିଟିସ୍ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ସୋସାଇଟିରେ, ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେହି ଜାତି ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯେ
गोटे भारतीय समाज रे आमे जदि जाति व्यवस्था गुड़िकर जदि आमे संगठित हवा गोटे जदि आमे नेचर देखिबा ताहले हुए तो समाने गोटे ऑब्जेक्टिव पे गोटे लक्ष्य पे समाने संगठित होई थांती किंतु भारतीय समाज रे सेमानकर चाली चलणी समान हेई न पारे ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବେ ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାତି ସଂଘ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ସଂଘ ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହେବେ କିନ୍ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ରହିବ ସେଇ ସ୍ତରର ଭିନ୍ନତା ରହିବ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀର ଭିନ୍ନତା ରହିବ ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହବା ହୁଏ ତ ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଲଣିର ସମାନତା ଆଣି ନପାରେ ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ତରୀକରଣ ସେହି ସଂଗଠନରେ ରେପ୍ଲିକେଟ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ସନ କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ भारतीय समाज रे गोटे ग्राम्य समाज रे आमे देखुचे गोटे जाति व्यवस्था संगठित होउछंती विभिन्न क्षमता पाइबा पे एवं आमे देखिथिबा भारतीय समाज रे एहा गोटे संबळ हे कि पालिटे जाउचे जोठी कि आपनको अधिक वोट मिलिबो गोटे गणतंत्र व्यवस्था रे जेतडे निर्वाचन होउची यही कास्ट कम्युनिटी यही जाति संघ आपन को सेति की संबळ प्रदान करि थाए जोटा कि सही जाति संघ किबा सही जाति समूह गोटे राजनीतिक दल रे परिवर्तित हबा एवं जाति मानक मध्य रे एकत्रित हबा सही संगठित हबा ताहा गोटे संबळ हिसाब रे धरा जाय थे सही पॉलिटिकल पार्टी रे कास्ट कम्युनिटी गोटे पॉलिटिकल पार्टी रे कन्वर्ट हेई था ସେମାନେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କାଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ଅଛି କିମ୍ବା ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମ୍ବଳ ରହିଲା ଯାହା ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସପୋର୍ଟ ରାଜନୈତିକ ସପୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ରହିଲା ଏବଂ ଆମେ बेड़े बेड़े पावर क्षमता जोटे इलेक्शन व्यवस्था रे किबा कास्ट जातिगत निर्वाचन रे पावर कास्ट पावर हमको संगठित करूची गोटे संगठित संबळ हमको प्रदान करूची एवं पावर पाइबा पई हमें पावर को उपलब्धि क्षमता उपलब्धि करिया पे जाति जाति मध्य रे मध्य फाट देखा जायथे एवं ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆମେ ଯେମିତି କହିପାରିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କ୍ଷମତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ ହିସାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଆମେ जाति इलेक्शन किबा हमर जातिगत निर्वाचन आमे जदि देखिबा सही व्यवस्था रे आमे देखि परिबा से माने किपरि भाबरे एहाको गोटे संबळ हिसाब रे व्यवहार करूछंती एबा जाति व्यवस्था रे एटा किंती भिन्नता किबा कंदण आनि परछ आमे ताहा देखि परिबा एबा भारतीय समाज रे भिन्न उदाहरण जदि आमे देखि परिबा जदि साधारण निर्वाचन समय रे आमे देखि परिबा गोटिए दुईटी जाति मध्य कंदल को रोकवा कि गोटे निर्वाचन प्रक्रिया को सुरुखुरे चलैबा आमे बहुल भाव आम खर्च कर निर्वाचन प्रक्रिया सुरुखुरे जदि कौन सी जाति मध्य से ही अंचल रे जेकोसी जाति मानक मध्य जदि किछि कंदल देखा जाइछि एवं आमे सेठी मध्य आमे देखि परिबा जे गोटे पावर एवं प्रेस्टिज एवं प्रिविलेजेस किंबा गोटे श्रेणी रो गोटे
निदर्शन आम से ही कास्ट इलेक्शन आम देखिपर आम जदि जातिगत निर्वाचन आम जदि देखा जाति व्यवस्था को नहीं निर्वाचन कि जाति को लेकिन जदि आम निर्वाचन व्यवस्था आम देखा क्षमतार अधिकारी जाति व्यवस्था रे जो माने अधिक संबलर अधिकारी होता सेमाने हुए तो आम कहीपर से कैंडिडेट हो पार से प्रार्थी हो पार्टी कि पॉलिटिकल पार्टीज रो से जड़े जड़े मेंबर हो पार्टी तेणुक क्षमता उपलब्धि पाई आमे जाति को गोटे संबल हिसाब रे देखुचे किंबा जो माने अर्थनैतिक संबलर अधिकारी होइथांती सेमाने जातिगत निर्वाचन रे जाति निर्वाचन रे समाने गोटे मुख्य भूमिका निर्वाह करिथांती एवं आउ गोटे दिग जदि आमे देखिबा भारतीय समाज रे जाति व्यवस्था मध्य कंदल आमको गोटे श्रेणी व्यवस्था मध्य कंदल आमर गोटे रेप्लिका आमको प्रोवाइड करते एवं श्रेणी व्यवस्था मध्य कंदल क्लास कॉन्फ्लिक्ट गोटे जाति व्यवस्थार कंदल को इंडिकेट करते आमे जेमिति आमे देखि परिबा जे समाज रे विभिन्न प्रांत रे आमे वेस्ट बेंगल साइड एग्जांपल देई परिबा किबा आमे बिहार एग्जांपल्स आमे देखि परिबा जोठी कि विभिन्न जाति को लेकिन राजनैतिक दल आमर संगठित होइछि एवं जोठी आमर विभिन्न श्रेणी को लेकिन राजनैतिक दल संगठित होइछि एवं दुईटी दल किपरि आमर जातिगत जाति संगठित संघ आमर राजनीतिक दल रे परिवर्तित होउछथि किंबा गोटे श्रेणी संघ श्रेणी समूह गोटे राजनीतिक दल रे परिवर्तित होउछथि एवं दुईटी दल मध्य किंबा दुईटी समूह मध्य कॉन्फ्लिक्ट आमर राजनीतिक कॉन्फ्लिक्ट पलटि जाउछि किंबा आमर कहि परिबा क्लास कॉन्फ्लिक्ट रे आमर पलटि जाउछि आमे गोटे भारतीय समाज रे आमे जदि आंध्र व्यक्तंकर आमे आलोचना देखिबा आमे देखि परिबा भारतीय समाज हुए तो किछि स्थान रे किंबा किछि ओकेजन रे आमे कास्ट फ्री सोसाइटी आमे देखुचे भारतीय समाज रे किंतु एटा सब बेले संभव होई रहुनी आमे जेते उदाहरण नै परिबा जे जेते आमे कहि परिबा जे भारतीय समाज रे आमे जेते उदाहरण नउचे आमे जेते निर्वाचन करूचे किंबा आमे जेते समाज रे विभिन्न अधिकार आमे प्रदान करूचे आमे कार्य क्षेत्र रे किंबा कर्म क्षेत्र रे आमे जाति को देखु नै जेंति संविधान जाति को अग्राह्य करिछि तेनु करी जो व्यवस्था रे सरकारी व्यवस्था रे आमे जाति को अग्राह्य करूचे तेनु करी सेही स्थान गुडी करे आमे कास्ट फ्री ग्रुप किंबा कास्ट फ्री एनवायरनमेंट गोटे परिवेश आमे देखिया पे पाउछे किंतु एहा सब बेले समान हे नथाय आमे जेमति देखि परिबा जे भारतीय समाज रे चाली चलनी किंबा अर्थनैतिक व्यवस्था जदि आमे देखिबा भारतीय समाज रे ताहले जाति को नै कि अर्थनैतिक व्यवस्था निहाती भाव रे जड़ित होई कि रहिथे आमे जेमति देखिले जे गोटे समाज रे हमरो क्राफ्ट्समैन जेमिति रहिले किंबा आमे गोटे बणिक समाज जेमिति आमे देखिले भारतीय समाज रे आमे देखुचे किंबा जो सामाजिक समूह गुड़िक आमर किछिटा संस्कृति को धरिकी तांकर जीविका निर्वाह करूछंती तेणुकरी सेमानकर जीविका निर्वाहर शैली आमे ताहाको आमे एड़ाई देई परिबा नाही किछि स्थान रे जेमति आमे कहिले जे चाकरी क्षेत्र रे आमे कहिले किंबा आमे शिक्षा क्षेत्र रे आमे कहिले किंबा आमे जहा कहिले पॉलिटिक्स रे आमे कहिले आमे किछिटा सरकारी व्यवस्था रे आमे जाति को अग्राह्य करि परिबा किंतु जदि आमे जो व्यवस्था गुडी करे जहाँ सरकार द्वारा नियंत्रित रहू नहीं किंबा जदि साधारण समाज आमे देखुचे से ही समाज रे जाति व्यवस्था द्वारा प्रोड्यूस्ड आमे जहाँ कहूचे गोटे इकोनॉमिक सिस्टम
गोटे अर्थनैतिक व्यवस्था आमे निहाती भाव में ताकू नहीं कि समाज चलुची किंबा जीविका निर्वाह गोटे जाति व्यक्ति गोटे करि पारुची जेमति आमे कहले जे आमे केबे भी आमे गोटे क्राफ्ट्समैन जो माने आपणकर विभिन्न छोट छोट कुटीर शिल्प करके तांकर जीविका निर्वाह करूछंती से माने गोटे जातिर से माने समान जातिर रही थांती आमे जेमति कहले कि माहाली कहले कुंभार कहले आमे कमार कहले किंबा आमे चमार कहले किंबा आमे जाको आमे मोची कहूचे किंबा जेकोसी आमे जो माने तांकर कुटीर शिल्प करके से माने जीविका निर्वाह करि थांती से माने गोटे जातिर से माने रही थांती तेणु कर जाति व्यवस्था आम भारतीय समाज रे सबु बेले सदा बेले उपस्थित होइकी रही एवं एहाको आमे सबु बेले एडे दे पाइबा नाही एवं जेमति आमे कहले कि बणिक समाज भारतीय समाज रे आमे देखुचे किछटा बणिया अछंती जो माने कि सही कार्य करिवे आमे जा कुछ बिजनेस सामाने काम करिवे तेणु भारतीय समाज सबु बेले कास्ट फ्री हेकी रहुने एवं आमे जेते बेले भारतीय समाज को आमे आलोचना करूचे तार स्तरीकरण व्यवस्था को आमे आलोचना करूचे साधारणतः आमे जाति व्यवस्था को आलोचना करिथाउ किपरि भाबरे गोटे ढांचा प्रदान करिथाय भारतीय स्तरीकरण व्यवस्था एवं आमे जदि एसजी बिलिंगर मत आमे देखुचे कास्ट सिस्टम रे आमे देखि परिबा एहा से कहिछंती जे भारतीय समाज आपणकर गोटे भारतीय समाज रे जाति व्यवस्था साधारणतः गोटे क्लोज सिस्टम एवं यही जाति व्यवस्था आपणकर जहाँ आमे गतिशीलता कहते स्तरीकरण व्यवस्था रे गतिशील हवा एफजी बिलिंग मतरे एहा क्लोज एहा बहुत कम एमती आमे निदर्शन पाइबा किंबा उदाहरण पाइबा जोठी कि सही स्तर मध्यरे किछिटा गतिशील किंबा मूवमेंट आमे पाइबा किंतु आंद्रे बेतेंको मतरे आमे देखि पारिबा जे बेले बेले जाति समाज आपणकर क्लोज रही थाए बेले बेले ओपन रही थाए एहा हुई तो आपणकर विभिन्न टाइम एवं विभिन्न कंटेक्स्ट को नेहा भिन्न हेई पारे जदि आमे सही जाति व्यवस्था रे आमे जदि सामाजिक गतिशीलता आमे देखिबा आमे देखि परिबा जे गोटे समाज रे एहा सबु बेले सेतिकी फ्लेक्सिबल हेई न थाए किंतु बेले बेले एहा हमको सेतिकी स्वाधीनता देई थाए जोठी आमे निज जातिर चालीचलन को आपणे पारे किंबा निज जातिर निज इच्छा अनुसार आमे अपन चालीचलन को ग्रहण करि परिबा जेमते आमे कहिले जे श्रीनिवासकर द्वारा प्रदत्त संस्कृताइजेशन किंबा वेस्टर्नाइजेशन आमे कहूचे जोठी आपण को जाति व्यवस्था मध्य सेतिकी सुविधा प्रदान करूची जोठी आपण गोटे स्तर रु आ गोटे स्तर को जाई पारुछंती किंबा जदि आमे इनडायरेक्टली देखुचे ताले आमे देखुचे जे समाने केवल तांकर चाली चलन रे परिवर्तन आनि थाउछंती तेणु करी बहुत कम समय रे जाति व्यवस्था हमको सही सुविधा किंबा सही सुजोग प्रदान करि थाए जोठी कि आमे निजर चाली चलन निज हिसाब रे निर्वाह करिथाउ किंबा निजे डिसाइड करूथाउ किंबा अन्य जातिर चाली चलन को आमे आपणी थाउ जदि आमे भारतीय समाज रे जाति व्यवस्था को आमे गोटे स्तरीकरण रो गोटे माध्यम किंबा ढांचा को जानिबा पे गोटे माध्यम हिसाब रे आमे धरे सेति आमे श्रेणी व्यवस्था को मध्य गोटे ढांचा हिसाब रे आमे देखि परिबा एवं भारतीय समाज रे जेपर जाति व्यवस्था इंडिस्पेंसेबल किंबा यह निहाती भाव रे जरूरी सेपरी श्रेणी व्यवस्था मध्य निहाती भाव रे भारतीय समाज रे जरूरी आमे सोशियोलॉजिस्ट मानकर जदि आलोचना देखिबा जेंति आमे कहले मार्क्स गोटे एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन रे आमे देखिले जोठी से कहउछंती जे एही एस्थेटिक मोड रे हमर श्रेणी व्यवस्था रो प्रेजेंट
रहुना किंबा आमे कहि परिबा सेठी क्लास रो प्रेजेंट बहुत कम रहुची जोठी कि गोटे जाति आउ गोटे जाति उपरे निर्भरशील होइकी समाने गोटे जीवन जीविका निर्वाहर गोटे माध्यम किंबा समाने उत्पादन करिथांती एवं कुरियन का मतरे आमे देखिबा जे भारतीय समाज क्लास सिस्टम जदि श्रेणी व्यवस्था आमे कहिबा गोटे प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी रो गोटे श्रेणी व्यवस्था आमे देखि पारिबा जोठी आमे दुईटी समाज रे दुईटी श्रेणी ही रहिबे दुईटी श्रेणी जेमती हायर क्लास एंड लोअर क्लास आमे कहिले किंबा हैव्स एंड हैवनर्स रहिबे सेपरी व्यवस्था आमे पाउनु भारतीय समाज रे आहुरी विभिन्न श्रेणी आमे पाउछे जो माने भारतीय समाज रे रही छथि एवं भारतीय समाज रे आमे जति देखिबा एही श्रेणी व्यवस्था बेले बेले हमको कहि परिबा जे विभिन्न इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हमको करैबा पे हमको विभिन्न कोरक हमको जोगै थाए किंबा विभिन्न कारण हमको जोगै थाए साधारणतः भारतीय समाज रे कास्ट एंड क्लास जाति एवं श्रेणी मध्य रे गोटे इंटरडिपेंडेंस रही एवं गोटे स्वाधीन भारत रे आमे जदि देखिबा गोटे जाति संगठित हवा गोटे क्लास संगठित हवा सहित समान रही जेमती आमे कहूचे जे श्रमिक श्रेणी किंबा कृषक श्रेणी गोटे स्वाधीन भारत रे संगठित हवा से माने गोटे जातिर मनुष्य किंबा गोटे समाज रो गोटे वर्गर से माने गोटे श्रेणी को से माने बिलोंग करती किंबा गोटे जाति को से माने बिलोंग करती एवं भारतीय समाज रे जाति व्यवस्था हमको बेले बेले एक्सप्लोटेशन एवं वायलेंस रो बहुत गुडे माध्यम हमको जोगै देई थाए जेमती हमें देखि पारिथिबा जे जाति को नेई कि जणे अन्य जन को ऊपर अत्याचार करिबा जेमती हमें देखुचे छुआ अछुआ को नेई कि आमे बाछ विचार करूचे मंदिर रे प्रवेश करिबा मना किंबा शिक्षा अनुष्ठान रे प्रवेश करिबा मना जोठी हमर कॉमन रिसोर्सेस रहिला सेही जगह गुडी करे आमे किछटा जाति को आमे मना करि थाउ सेमानको सेही कॉमन सोर्स यूज करिया पे आमे मना करि थाउ किंबा जाति को नेई कि तांको ऊपर आमे अत्याचार शारीरिक अत्याचार मध्य रही थाए जेमति हम देखुचे रेप मर्डर एही सब क्राइम मध्य तांको मानको ऊपर आमे करै थाउ तेनु करी जाति व्यवस्था रे उच्च स्तर क्षमता गोटे माध्यम देई थाए निच्च स्तर जाति मानक ऊपर अत्याचार करबा आज आमे एतिके आलोचना करिबा नमस्कार।